सीताराम राम हे पुण्यवानो रवगणे निंदा करी रवगणे अपमान कर्यु रवगणे छेले एम पण कह्યું કે હું કોણ રવગણ તને સજા કરી સજા કરવાનું પણ કહ્યું છતાં પણ जड़ भरत एमनो उत्तर आप्यो नथी कारण महाज्ञानी एवा जड़ भरते मन में विचार कर्यो आ एनी अज्ञानता जाड़ो थवू के पातळा थवू ए तो शरीर नो धर्म छे अने कदाच सजा थशे तो कोने थशे आ शरीर ने थशे અને એ સુધી કહ્યું કે તું જીવ તો છતાં મોયા જેવો છે તો કે વાત એ સાચી છે એક દિવસ એ જ સ્થિતિ છે પણ છતાં એ મહાજ્ઞાની ભરત તેનો ઉત્તર ના આપ્યો મનમાં એટલું થયું કે ગમે તેમ પણ મારે એનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ दरेक संत ने सदगुरु नी आवी लागणी होय कि ना शरण में जे गयो ए तरवो ज जोईए संत ने सदगुरु ना चरण में जे जाय एना माटे हमेशा एमनी हमी दृष्टि होय तुंबड़ू तारे पण कोईने डूबाड़े नहीं हे पुण्यवानो जड़ भरत जी ए मन में विचार कर्यो कि आ राजन अहंता ममता में अने अभिमान ना लीधे कदाच बहु हारी जसे अहंता ने ममता एवी छे ए जेने वळगी कोई दिवस तरे नहीं जड़ भरतीय पोतानी ज वात ते वखते चिंतन करी कि हूँ पण आज रीते संसार रूपी सागर नी अंदर हूँ पण एक मृगना बंधन में आवीने हूँ पण बंधाई गयो अने ममता ने वश थईने हूँ मारो भाव हारी गयो हवे मारे आ रवगण ने मैं मारा खांद ऊपर लीधो छे मैं एने उपाड्यो छे अने संत जेने भेटे संत जेने पोतानो खभो आपे संत जेने पोतानु मस्तक आपे एने कोई दिवस डुबाड़े नहीं एने तारे अने जड़ भरते पण एवो निश्चय कर्यो कि हवे रवगण हूँ तने डूबवा नहीं दऊं भव अटवी में तने पड़वा न दऊं कारण कि हूँ संत छुं संतना समागम में आव्या पछी संतना सानिध्य में आव्या पछी जो कोई डूबे तो संतनी अने सत्संग ने काले कोण मानसे कि आवो समर्थ रवगण अने महाज्ञानी जड़ भरत जेने उपाड्यो हतो अने ए नरक में पड्यो तो काले उठीने लोको एम कहे छे के संत अने सत्संग करवाथी शुं मळ्युं नहीं हवे हूँ रवगण ने 84 लक्ष योनि में नहीं पड़वा दो अंधा अलख समर दे
अंधा अलख समर जे अंधा अलख समर जे अनमोल अवसर આવ્યો છે અંધા अलख समर जे अंधा अलख समर जे अनमोल अनमोल अवसर આવ્યો છે અંધા अलख समर जे अंधा अलख समर जे अंधा अलख समर जे कपट नो जोर वधू छे दया कर्म जग मां घट्यू छे कूड़ कपट नो जोर वधू छे दया कर्म जग मां घट्यू छे सत पंथे विचर दे रे पंथे विचर दे रे अंधा अलख समर दे रे अंधा अलख समर दे रे अनमोल अवसर આવ્યો છે अंधा अलख समर दे रे अंधा अलख समर दे रे महामूलिया जिंदगी मड़ी छे संतो भक्तोनी भक्ति पड़ी छे महामूलिया जिंदगी मड़ी छे संतो भक्तोनी जिंदगी पड़ी छे गुरु नो ध्यान तू धर दे रे गुरु नो ध्यान तू धर दे रे अंधा अलख समर दे रे अंधा अलख समर दे रे अनमोल अवसर આવ્યો છે અંધા अलख समर दे रे अंधा अलख समर दे
ગુરુ વચનોમાં વિશ્વાસ છે પૂરો, ભાવ ભક્તિમાં ખાજે પૂરો, પાછું પગલું ન ભરજે, પાછું પગલું ન ભરજે, અંતા અલગ સમર દે, અંતા અલગ સમર દે, અણમોલ અવસર આવશે, અંતા અલગ સમર દે, અંતા અલગ સમર દે. दास लक्ष्मीचंद कहे कर जोड़ी, गुरु शरण मां जाजे डोरी, दास लक्ष्मीचंद कहे कर जोड़ी, गुरु शरण मां जाजे डोरी, भवना फेरा करते रे, भवना फेरा करते रे, अंता अलग समर दे, अंता अलग समर दे, अणमोल अवसर आयो थे, अंता अलग समर दे, अंता अलग समर दे. सतपंथे विचरते रे, गुरुनो ज्ञान तू धरते रे, पाछू न पगलू भरते रे, भवना फेरा करते रे, अंता अलग समर दे रे, अंता अलग समर दे रे, अणमोल अवसर આવ્યો છે, अलग समर दे रे, अंता अलग समर दे रे, अंता अलग समर दे रे, अंता अलग समर दे. હવે જળ ભરતે નક્કી કર્યું કે હું સંત છું, સંતના સાનિધ્યમાં આવે, સંતને કોઈએ ગલે લગાવે અને સંત કોકને ખભે ઉઠાવે, એ કોઈ દિવસ એની અધોગતિ થાય નહીં અને એ કોઈ દિવસ નરકમાં પડે નહીં. આવા નિશ્ચયથી જળ ભરતે હવે નક્કી કર્યું છે કે મારે રહુગણને તારવો છે અને મારે એને જ્ઞાન આપવું છે કે ગુરુ દ્વારે જઈએ ત્યારે, જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવા માટે જઈએ ત્યારે કેવી રીતે જવું, કેવું વર્તન કરવું, કેવી વાણી કરવી અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાની વાત બીજી આરતી પછી. ત્યાં સુધી આપણે સત્સંગને વિરામ આપીએ છીએ. સૌને મારા જય રામદેવજી.
दूरा चौकपुरे खमा खमा खम्मारे उजारा माके
जो ज्ञान है, संत का जो ज्ञान है, नर को जो लानार, देवी को जोला पवन का, कि कैसे उतरे भवपार। संत को साचा ज्ञान मिले, नर को मिले सुलक्षणीनाथ, दिवी को आधा पर्दा मिले, तीनों उतरे भवपार। दिवी को आधा पर्दा मिले, तीनों उतरे भवपार। आओ ने
જીએ નો એડે ગયો આવો ને જેતલરાય આવો ને જેતલરાય આપણે પ્રેમ થકી મળીએ સંતનું જીવન પરમાર્થનું જીવન છે. પરમ ધર્મ પર ઉપકાર, પરમ ધર્મ પર ઉપકાર. જો સાચો ધર્મ હોય તો પર ઉપકાર, બીજાને માટે ઉપકારી થવું, બીજાને માટે ઉપયોગી થવું. અને કોઈ ખાડામાં પડતો હોય તો એને બચાવી લેવું. હે પુણ્યવાનો, રવગણ 84 લાખ યોનિના ખાડામાં ન પડે એટલા માટે જડ ભરતજીએ પોતાનું મૌન તોડી દીધું. બિન સત્સંગ बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम जय जय राम। राम कृपा बिन बन सोई। राम जय
સત્સંગ અને સંતોના સંગ અને સાનિધ્ય વગર મળતી નથી. વિવેક બુદ્ધિ ત્યારે મળે કે જ્યારે આપણે સત્સંગમાં જઈએ, સંતના સાનિધ્યમાં જઈએ તો આપણને એ બુદ્ધિ મળે. હે પુણ્યવાનો, જડ ભરત રાજા રવગણને કહે છે કે હે રાજન, આપે મને કહ્યું જાડ્યો, પણ એનાથી તમે મારી નિંદા નથી કરી, એનાથી મને કોઈ દુઃખ નથી થયું, કારણ કે જાડાપણું ને પાતળાપણું એ મારા શરીરનો ધર્મ છે. પછી આપે કહ્યું કે તું તો જીવતો મુવાલા જેવો છે. તો એ પણ વાત સાચી છે કે જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે. પણ હે રાજન, મૃત્યુ આવે તેના પહેલા તમે એની તૈયારી કરો, એ તમારો સાચો ધર્મ છે. હે રાજન, તમે જે કંઈ કહ્યું મેં બધું સાંભળ્યું, પણ એ બધા મારા મનના અને શરીરના ધર્મ હતા, પણ મારા આત્માનો એ ધર્મ નથી. અને આપ તો સ્વયં બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એક મહાઋષિને ત્યાં જઈ રહ્યા છો, ત્યારે હું તમને કહું કે ગુરુ દ્વારે જતા પહેલા, કોઈ મહાન આત્માઓને ત્યાં જતા પહેલા, કોક ઋષિના ઘેર જતા પહેલા, કે તમારા માતા પિતા હોય ત્યાં જતા પહેલા વિવેક આપણા જીવનમાં અનિવાર્ય છે. વિવેક વગરનો માનવ પશુ કરતા પણ બહેતર છે. એટલે હે રાજન, મારી આપને એ વિનંતી છે કે જે પાલકીમાં આપ બેઠા છો એવા હીરા રત્ન જડિત પાલકીઓમાં અમે ઘણી વાર બેઠો, ઘણી વાર જન્મ્યો, ઘણી વાર મર્યો, પણ આ શરીર મર્યો છે. શરીરના કર્મ દ્વારા શરીરને દરેક કર્મ ભોગવવા પડ્યા છે. એમ હે રાજા રવગણ, તારી પણ એ દશા ન થાય એટલા માટે હું તને સાવધાન કરું છું. કારણ કે શરીર, મન અને બુદ્ધિ, પણ મારા આત્માનો આ ધર્મ નથી. રાજા રવગણ વિચાર કરે છે કે આ તત્વ જ્ઞાનની વાત હું એમ માનતો હતો કે કોક પાગલ છે, કોક ગાંડો છે, પણ એ મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે. હો ન હો, પણ આ કોક ચિંતામણી છે, પરમહંસ છે, મહાજ્ઞાની પુરુષ છે. છતાં રવગણ એમને કહે છે કે તમે એમ કહો છો કે શરીર, મન અને બુદ્ધિ, તો જો આત્મા તમે એમ કહેતા હો કે પર છે, તો એની સાબિતી શું? પણ હું આપને એમ કહું છું કે એક ચૂલા ઉપર ડેગડી મૂકી હોય, એમાં દૂધ મૂક્યું હોય અને એમાં પાછા ચોખા નાખ્યા હોય, તો અગ્નિનો તાપ તપેલીને લાગે, તપેલીનો તાપ દૂધને લાગે, ને દૂધનો તાપ અંદર રહેલા ચોખાને લાગે, એટલે ચોખા ચડી જાય. તેવી જ રીતે શરીર, શરીરની સાથે મન, મનની સાથે બુદ્ધિ અને બુદ્ધિની સાથે આત્માને એ દુઃખ પડવું જ જોઈએ, તો કે નહીં. હે રવગણ, તમે વાત કરીએ સાચી, પણ છતાં હું તમને કહું છું કે તમારો દ્રષ્ટાંત ખોટો છે. ચૂલો, એના ઉપર ડેગડી, એમાં દૂધ, પણ એની અંદર મોટો પથ્થર મૂકી દો જો ચડતો હોય તો. હા, ઘણા પથ્થરા હોય આ જગતમાં, તમે એમ નહીં માનતા.
गाय वाय ने नाना बच्चा ने अपने शू कहिए वाछरड़ी, पछी शू कहिए वोर, पछी शू कहिए गाय। पर मारा बेटो पेलू भैंस ने जो पारो आयो होय ना तो जन्मे त्यारे पारो ने मरी जाए तो एमा बीजो फेरफार न थाय, एमा घणा होय हो। आ जन्मे त्यारथी पाड़ा ते मरे ત્યાં સુધી પાડા થઈને જ જાય। પણ અમે કોશિશ કરીએ પણ એમાં કંઈક ફેરફાર થતો હોય તો, પણ પાડામાં ફેરફાર ન થાય। હે પુણ્યવાનો રવગણ જે સજા કરવા માટે તૈયાર થયો હતો એ રવગણ પાલકી માંથી નીચે ઉતરી અને જળ ભરતના શ્રી ચરણોની અંદર પોતાનું મસ્તક નમાવા જાય છે કે હે પરમહંસ, હે મહાજ્ઞાની, હે જળ ભરત, તમને રવગણના દંડવત પ્રણામ। પણ આ તો જળ ભરત એને માન એને અપમાન कोई लेपन नहीं, एने सम्मान होय के अपमान होय एने कोई लेपन नहीं। कारण कि मां स्थिति पर पहुंची चुकेला व्यक्ति ने कोई प्रेम थी बोलावे, कोई ठीक अने कदाच बे कोई गाळ दई दे तो पण एने कोई फरक पड़तो कोई फरक, एने ज्ञानी कहेवाय। बाकी ओकड़ी जमी कोई ओले कोई जम भैरा ए मैं अभागन ऐसी जली ए न कोई लानरा साथ तेरो जोयूं में तो जागी हो सोधू तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे लागी देव जागी रामा जोयूं में तो जागी होगी। कपड़ा में धोया मेरे लाल, अंतरा में धोया कपड़ा में धोया मेरे लाल, अंतरा में धोया मेरे लाल
मेरे नाम मेरे लाल, मांग के आना टुकड़े में टुकड़ा, टुकड़े में टुकड़ा देना मेरे लाल, लाल रे मेरे दिल में संतो लागी रे लाली रामा, जोयो में तो जागियो, जोयो में तो जागियो। जति गोरख बोलियाओ, गुरु रे मचंदर प्रतापे, जति गोरख बोलियाओ। लागी रे लाली रामा, जोयु में तो जागियो, जोयु में तो जागियो।
जूना जोगी रे, जूना जूना जोगी ए जागे मारा मारा जूना जूना जोगी रे, जूना जूना રહુગણ પાલકીએથી ઉતરી દંડવત કરે છે, છતાં પણ નિજ સ્થિતિ મૂળ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કર્યા પછી સુખ ને દુઃખ ની નાવે જેને હેડકી આઠે પહોર આનંદ નિત્ય રે નાચે સતરે સંગમાં તોડે માયા કેરા પણ જેને લાગી ગઈ છે ને એને ખબર પડે કે જ્ઞાનની કટારી અને પ્રેમની કટારી કેવી હોય. ભક્તિના માર્ગે ચડ્યો હોય એને ખબર હોય કે ભક્તિનો માર્ગ કેવો હોય. બાકી કુંવારી તો પોતાનું પિયરિયું વખણાય, પણ જે પરણીને સાસરે ગયું હોય એને ખબર પડે. ઊંધું નહીં સમજજો હો, આમાં પરણેલી ને કુંવારીની તમને વાત કરી દઉં. આ બધી પરણેલી છે, આ બધી પરણેલી. કોને? પ્રિયા સદગુરુદેવ અને જેના માથેનો હાથ રહી ગયો એ જીવતા ભાવરૂપી સાગરથી તરી ગયો. પણ આ ચોરીમાં કોઈ બેસે તો ખબર પડે કે આ પીવું કેવું. એ વર એ ઘર અને એમાં એક વખત ગયા પછી બહાર ન જવાય. આહા, બિન પાણી મછલી તણા કણ કેવા હાલ. જેમ પાણી વગર માછલી ન જીવી શકે આ તેવું ઘર છે. એક ક્ષણ એના વગર ન જીવાય. જેમ નાગ પોતાના મણીથી એક ક્ષણ વિખૂટું ન પડે, એ ચારો ક્યાં ગમે ત્યાં ચરતો હોય પણ એની દ્રષ્ટિ એના મણી પર હોય, તેમ આની એક વખત જે વર્યા છે એ ચાહે દુનિયામાં ગમે તે છેડામાં હોય, ગમે તે કરતા હોય, પણ એની સુરતા તો મારા સામરિયા સાથે હોય. બાપ એ હું તો પૂજન કરો ગુરુ રામનું,